आमे सत्य ईश्वर सुसमाचार पाइला परे भ्रांत शिक्षार बशवर्ती हो पारिबा नाही। पाउल कहउछंती अंधकार सहित आलोकर केबे एकत्र मिलन हो पारिबो नाही। आज कौन आमे संपूर्ण पृथ्वीकृत जीवन काटुछु कि ख्रीष्ट जे आमको अलगा करिछंती ता हृदयंगम करि पारिछु कि? मुगति प्रदीप सेही निराशरे आशा देई ए घोर दुर्दिन काले बंधुर पथ धारे दिए से जे शांति शिखा दिए से जे शांति शिखा घुंचाई विभीषिका पथ प्रदर्शिका से जे पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका। प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। प्रभु जीशुଙ୍କ मधुर नाम रे आपन को आजिर पथ प्रदर्शिका कार्यक्रम को स्वागत करूअछि। आपन को मध्यरु अनेक आम सहित टेलीफोन माध्यम रे जोगाजोग करिसंती। आपन जदि एपर्यंत जोगाजोग करि नाहंती आज ही आम सहित जोगाजोग करंतु। आमे आपन को फोन कॉल रो अपेक्षा रे अछु। आपन आम सहित नियमित ये कार्यक्रम रे भाग नौछंती से आमे विशेष आनंदित। प्रभु आपन को बहुल भाव आशीर्वाद करंतु। आम प्रार्थना जे प्रभु ये कार्यक्रम मध्य दे आपन को जीवन रे महान कार्य साधन करंतु। आपन जेपरी ए जगत रे एक ज्योति स्वरूप जीवन यापन करिवे। ख्रीष्टंकर आलोक आपन को जीवन रे जेपरी प्रतिफलित हबो ताई आम माने आशा करू। तेबे आसंतु आजिर अध्ययन मध्य को आमे जीवा। आजिर अध्ययन रे पाउल एक गुरुत्वपूर्ण प्रसंग उपरे कथावार्ता करुछंती। आमे गत पाठ रे अध्ययन करूथुलु जे पाउल तांको सेवा कार्य रे केउ समस्त परिस्थिति मध्य दे जाइथिले ताहा से वर्णना कला परे कि प्रकार प्रचार करिथिले ताहा कहउछंती। पाउल कहउछंती जदि आमे ईश्वर परायण जीवन काटुछु तेबे आम निमंते ताड़ना अछि। काहे कि जानती सेथिर कारण हैला लोके अंधकार रे अछंती। ईश्वर को सत्य वाक्यर आलोक रे विश्वास करि नाहंती। सेमाने आलोक पसंद करंती नहीं कारण सेमान को अंधकार रो कार्य प्रकाश पाइबो। तेणु ईश्वर को महान आज्ञार आज्ञाव हेबार फलाफल ताड़ना होई पारे। तेणु पाउल ताड़ना मध्य दे जाउछंती। कारावास रे अछंती। से बेत्राघात पाइछंती। क्षुधा तृषारे जीवन काटिछंती। आउ ता मध्य रे से सेवा कार्य करुछंती। किंतु ए समस्त परिस्थिति मध्य रे से दुख रे पड़ी जाई नाहंती। से आनंद करुछंती। से दुख मध्य रे आनंद करुछंती। अपरिचित परि हेले सुधा सुपरिचित परि कार्य करुछंती। अख्यातियुक्त परि हेले सुधा सुख्यातियुक्त परि कार्य करुछंती। तांकु दिया जाइथिबा सेवा कार्य निमंते सबु विषय को से सहयोग कले। सेथिर कारण हैला तांको हृदय रे से ईश्वर को प्रेम को ग्रहण करिथिले। आज कोन आमे समस्ते सह्य करने को प्रस्तुत। ख्रीष्ट प्रेम कौन आम मान को बाध्य करुच्ची सुसमाचार नहीं अन्य मान निकट में पहुँचेबा पाई। तेबे आसंतु आज तो आम समय हेलानी आमे आजिर अध्ययन मध्य को जीवा। किंतु आजिर अध्ययन मध्य को जीवा पूर्वरु एक भक्तिमूलक गीत शुणिबा। पछेबे नहीं
ଆସନ୍ତୁ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଆଜି ଆମେ 2 କରିନ୍ଥୀୟ 6 ପର୍ବର 8 ପଦରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 16 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା। ତେବେ ଗତ ପାଠରେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସାନ୍ତ୍ୱନାର ବିଷୟକୁ ଦେଖିଥିଲୁ। ଆଉ ସେହି ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟର ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ କେତୋଟି ତାଲିକା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ତହିଁର କ୍ରମଶଃ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା। ଆଉ ଆଜି ଏହି ଅଂଶରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ 9ଟି ବିଷୟ ଉପସ୍ଥାପିତ କରନ୍ତି, ଯାହାକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ କରେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, 6 ପର୍ବର 8ରୁ 10 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଗୌରବ ଓ ଅନାଦର ଦ୍ୱାରା, ଅଖ୍ୟାତି ଓ ସୁଖ୍ୟାତି ଦ୍ୱାରା, ପ୍ରତାରକ ତୁଲ୍ୟ ଅଥଚ ସତ୍ୟବାଦୀ, ଅପରିଚିତ ତୁଲ୍ୟ ଅଥଚ ସୁପରିଚିତ, ମୃତକଳ୍ପ ତୁଲ୍ୟ ଅଥଚ ଦେଖ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜୀବିତ, ଶାସ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ ତୁଲ୍ୟ ଅଥଚ ନିହତ ନୋହୁଁ, ଦୁଃଖିତ ତୁଲ୍ୟ କିନ୍ତୁ ସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦିତ, ଦିନହୀନର ତୁଲ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଅନେକଙ୍କ ପ୍ରତି ଧନଦାୟକ, ଅକିଞ୍ଚନ ତୁଲ୍ୟ ଅଥଚ ସର୍ବାଧିକାରୀ। ଏହି ସମସ୍ତରେ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବକ ସଦୃଶ ଆପଣାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୌରବ ଓ ଅନାଦର ଦ୍ୱାରା, ଅର୍ଥାତ୍ କେତେକ ସୁସମାଚାର ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ଓ ଆଉ କେତେକ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅଖ୍ୟାତି ଓ ସୁଖ୍ୟାତି ଦ୍ୱାରା, ଯଦିଓ ଅନେକେ ଆମମାନଙ୍କର ଅଖ୍ୟାତି କରିବେ, ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମ୍ଭେମାନେ ତହିଁରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେହେତୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କର ଲୋକ। ଅନେକ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କର ସୁଖ୍ୟାତି କରିଥିବେ। ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାର ଆଜି ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ବାହାରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଅନେକ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ୍ୟାତି ମଧ୍ୟ କରିବେ। ପ୍ରତାରକ ତୁଲ୍ୟ ଅଥଚ ସତ୍ୟବାଦୀ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସେବକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସତ୍ୟବାଦୀତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସେବକମାନେ ପ୍ରତାରକ ବୋଲି ନାମିତ ହୁଅନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି ଓ ସତ୍ୟ କହନ୍ତି। ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୁଲ ବୁଝନ୍ତି। ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତାରକ ସହିତ ସମାନ କରିଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସତ୍ୟ କହନ୍ତି। ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ସତ୍ୟତାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଅପରିଚିତ ତୁଲ୍ୟ ଅଥଚ ସୁପରିଚିତ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବକ ଜଗତ ନିକଟରେ ବିଶେଷ ପରିଚିତ ହୋଇ ନପାରେ, ବା ଜଗତ ତାହାକୁ ଜାଣି ନପାରେ, ବା ଜଗତ ତାହାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ନପାରେ। ମାତ୍ର ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଅତି ପରିଚିତ, ସମ୍ମାନିତ। ମୃତକଳ୍ପ ତୁଲ୍ୟ ଅଥଚ ଦେଖ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜୀବିତ। ପାଉଲ ସେହି ମୃତ୍ୟୁର ସ୍ଥାନକୁ ବାଛି ନେଇଥିଲେ, ତଥାପି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ତାହାଙ୍କର ନୂତନ ଜୀବନ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହନ୍ତି, ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହୋଇଅଛି। ମୁଁ ଆଉ ମୁଁ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋଠାରେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବେ ଆଘାତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯଦ୍ୱାରା କି ସେ ମୃତକଳ୍ପ ତୁଲ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେ ମୃତ୍ୟୁ ସରିକି ଯନ୍ତ୍ରଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲେ, ଉଦ୍ଧାର କଲେ, ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କଲେ, ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଲେ। ଶାସ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ ତୁଲ୍ୟ ଅଥଚ ନିହତ ନୁହେଁ। ସେ ବାରମ୍ବାର ତାଡ଼ନା, ଆଘାତ, ବେତ୍ରାଘାତ, ପ୍ରସ୍ତରାଘାତ ପ୍ରଭୃତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ତଥାପି ସେ ବଞ୍ଚି ରହିଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଦୁଃଖିତ ତୁଲ୍ୟ କିନ୍ତୁ ସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦିତ। ତେବେ ସେହି ଦୁଃଖ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାପ ନିମନ୍ତେ ଓ ସୁସମାଚାରର ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ନିମନ୍ତେ, ମାତ୍ର ତଥାପି ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେ ସେହି ଆନନ୍ଦ ଓ ପରିତୃପ୍ତି ଲାଭ କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜେ କହନ୍ତି, ସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦ କର, ପୁନଶ୍ଚ କହୁଅଛି ଆନନ୍ଦ କର। ଯେତେବେଳେ ସେ କାରାଗାର ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆନନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରସ୍ତରାଘାତ ସହ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ଦିନହୀନର ତୁଲ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଅନେକଙ୍କ ପ୍ରତି ଧନଦାୟକ। ସେମାନେ ଜାଗତିକ ଭାବେ ଧନବାନ ହୋଇ ନ ପାରନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଆତ୍ମିକ ଭାବେ ଧନୀ ଓ ଅନେକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ଧନର ଅଧିକାରୀ କରାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକ, ସେମାନେ
ଜଗତରେ ଯଦିଓ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରନ୍ତି ବା ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଧନବାନ, ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ଧନ ଅକ୍ଷୟ ଧନ। ସେ ଧନରେ କୌଣସି କଳଙ୍କ ଲାଗେ ନାହିଁ, ସେ ଧନକୁ କେହି ଚୋରି କରିପାରେ ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ଧନ ନିତ୍ୟସ୍ଥାୟୀ, ଅକିଞ୍ଚନ ତୁଲ୍ୟ ଅଥଚ ସର୍ବାଧିକାରୀ। ଆପଣଙ୍କର ମନେଥିବ ଯେ ପାଉଲ ସେହି କରିନ୍ଥୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପତ୍ରରେ ଏହିପରି ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେମାନଙ୍କର, କାରଣ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର। ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜଗତର ବିଷୟକୁ, ଜୀବନକୁ, ମୃତ୍ୟୁକୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ କରେ। ବାସ୍ତବରେ ଆମେ କେତେ ଧନୀ, ତଥାପି ଆମମାନେ ଦରିଦ୍ର। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏହି ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ପରି ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗୀ ମନୁଷ୍ୟ ହେଲେ। ସେ ଧନୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦରିଦ୍ର ହେଲେ, ଯେପରି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧନବାନ କରିପାରନ୍ତି, ଯେପରି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଅକ୍ଷୟ ଧନରେ ଧନୀ ହେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକମାନେ ପ୍ରକୃତିରେ ଧନୀ, କାରଣ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯାହା କରନ୍ତି ଆଉ ତାହାର ପୁରସ୍କାର ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ପାଆନ୍ତି। ସେହି ଧନ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ପାଆନ୍ତି। ପାଉଲ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟର 3ଟି ସ୍ତରକୁ ଆଣି ଉପସ୍ଥାପିତ କରନ୍ତି, ଯାହାକି ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଚିତ୍ରଣ କରେ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ପ୍ରଥମଟି ଶାରୀରିକ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ମାନସିକ ଓ ତୃତୀୟ ବିଷୟଟି ଆତ୍ମିକ, ଯାହାକି ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ସମସ୍ତ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ବା ସେବକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମନକୁ ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ ଓ ତାହାର ଶାରୀରିକ, ଆତ୍ମିକ ଓ ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଉଚିତ। ତାହେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମହତ୍ ଅଭିମତ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହି 2 କରିନ୍ଥୀୟ 6 ପର୍ବର 11 ପଦରୁ 18 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। 6 ପର୍ବର 10 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାନ୍ତ୍ୱନା କିପରି ମିଳିଥାଏ, ସେହି ବିଷୟ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ। ତେବେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ପାଉଲ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁରୋଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ଆମେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯିବା। ଯାହା ଜଣାଯାଏ, ପାଉଲ ଏଠାରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରର ଭାବକୁ କରିନ୍ଥୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମନର ଦୁଃଖକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ସେ ତାହାଙ୍କର ସେହି ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ କେତେଦୂର ବ୍ୟାକୁଳିତ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଶିଶୁ ପରି ଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଶିଶୁ ପରି ଥିଲେ। ସେମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ପରିପକ୍ୱ ନ ଥିଲେ। ମାତ୍ର ତଥାପି ପାଉଲଙ୍କର ହୃଦୟ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବ୍ୟାକୁଳ ଥିଲା। ଯାହା ଜଣାଯାଏ, ତାହାଙ୍କ ହୃଦୟ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା। 6 ପର୍ବର 11-13 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ହେ କରିନ୍ଥୀୟମାନେ, ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମମାନଙ୍କର ମୁଖ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇଅଛି, ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ପ୍ରଶସ୍ତ ହୋଇଅଛି। ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ସଂକୁଚିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ସଂକୁଚିତ। ନିଜର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ କହିବା ପରି ମୁଁ କହୁଅଛି, ଅନୁରୂପ ପ୍ରତିଦାନ ନିମନ୍ତେ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶସ୍ତ ମନା ହୁଅ। ପାଉଲ ଏଠାରେ ନିଜର ଅନ୍ତରର ପ୍ରେମକୁ ସେହି କରିନ୍ଥୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛନ୍ତି ଓ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ଉଦ୍ଦୀପିତ କରାନ୍ତି। ଆଉ ଏକ କୌତୁହଳର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ସେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଉଦ୍ଦୀପିତ କରାଇଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଓ ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ ଓ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଓ ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନେ କ୍ଷତି ଘଟାଉଥିଲେ। ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଯୁଗରେ ତାହା ହିଁ ଘଟୁଥିଲା ଓ ଏହା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଯଦି ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବେ ଯେ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ କିଛି କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓ ଅନେକ କିଛି କଥା ଶୁଣିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରକୃତିରେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସାକ୍ଷୀ ହେବା ଏତେ ସହଜ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେବକର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଏତେ ସହଜ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ, ଅନେକ ବିଷୟକୁ ଜଣାଞ୍ଜଳି ଦେବାକୁ ହେବ, ନିଜକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏବଂ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳାଇବାକୁ ହେବ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେବକ ହୋଇପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି, ଯେ କେହି ମୋହର ଅନୁଗାମୀ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ସେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁ ଓ ଆପଣା କ୍ରୁଶ ଘେନି ମୋହର ଅନୁଗମନ କରୁ।
ଆଜି ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରକାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହେବାକୁ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ମଧ୍ୟକୁ ଆସୁଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଅଂଶଟି ଅନେକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ ଭାବେ ତର୍ଜମା କରାଯାଏ ଓ ଭୁଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରାଯାଏ। କେତେକ ଲୋକ ଏହାକୁ ଭୁଲ ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରି ଏହା ଅତି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ତଥା କଠିନ ହୃଦୟର ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହନ୍ତି। ମାତ୍ର ତଥାପି ପାଉଲ ଏଠାରେ ଯାହା କିଛି କହନ୍ତି ତାହା ତାହାଙ୍କର ସେହି ବ୍ୟାକୁଳ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଆସିଥିବା ପ୍ରେମର କେତୋଟି ଉଦ୍ବୋଧଜନକ ବାକ୍ୟ, ଯାହାକି ସେହି କରିନ୍ଥୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହାଙ୍କର ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ହୃଦୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। 6 ପର୍ବର 14 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଅବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଅସମାନ ରୂପେ ଯୋଚା ନ ଯାଅ, କାରଣ ଧର୍ମ ଓ ଅଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ କି ସହଯୋଗିତା? ଅବା ଅନ୍ଧକାର ସହିତ ଆଲୋକର କି ସହଭାଗିତା? ପାଉଲ ଏଠାରେ କରିନ୍ଥୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତି, ଯେପରି ସେମାନେ ପ୍ରତିମା ପୂଜକମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ନ କରନ୍ତି କି ପ୍ରତିମା ପୂଜା ନ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଶାରୀରିକ ପାପ ପ୍ରବୃତ୍ତିରୁ ପୃଥକ ରହିବାକୁ ଅଛି। ସେମାନେ ଜଗତର ଜାଗତିକତାଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବାକୁ ଅଛି, ଯାହାକି ଏହି ଜଗତରେ ଦେଖାଯାଏ। ଆଜି ଆମେ କହୁ ପୃଥକୀକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ, ମାତ୍ର ବାସ୍ତବରେ ଅନେକ ଏହିପରି କହନ୍ତି, ଆମମାନେ ପୃଥକୀକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଜାଗତିକମନା ଲୋକମାନଙ୍କ ପରି। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ମୋଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅର୍ଥାତ୍ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କି ବିଶେଷ କରି କୃଷି କର୍ମରେ ନିଜ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଗର୍ଦ୍ଦଭ ସହିତ ଗୋଟିଏ ବଳଦକୁ ଯୋଚି ଚାଷ କରିବେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ତାହା ଅସମାନ ପ୍ରାଣୀ ସହିତ ଅସମାନ ରୂପେ ଯୋଚା ଯିବାର ବିଷୟକୁ ଦର୍ଶାଏ ବା ଯୋଚା ଯିବାର ବିଷୟ ପରି ହେବ, କାରଣ ଗୋଟିଏ ପଶୁ ସୂଚୀ ଓ ଗୋଟିଏ ପଶୁ ଅସୂଚୀ। ତେବେ ଈଶ୍ୱର ଏପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଦାନ କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ସେ ସୂଚୀ ଓ ଅସୂଚୀ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପାର୍ଥକ୍ୟତା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ଓ ତାହାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ପାର୍ଥକ୍ୟତା ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଈଶ୍ୱର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଜଣେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ସହିତ ଯୋଚା ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେ ତାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ବା ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଓ ବିଶ୍ୱାସ ମତକୁ ଅନୁକରଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେବେ ଆଜି କିପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଅବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଚା ଯାଆନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବିବାହ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ନାନା ପ୍ରକାର ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ତଥା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଣଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଚା ଯାଆନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ସେହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ସ୍ୱରୂପେ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବା ଆଚାର ବ୍ୟବହାରରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପେ ବିବାହ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବା ଯେ ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଅଣଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ବା ବିଶ୍ୱାସିନୀ ସହିତ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଣଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ସହିତ ବିବାହ କରିବା ଅନୁଚିତ, ଯେପରି ଏକ ସୂଚୀ ଓ ଅସୂଚୀ ପଶୁକୁ ଯୋଚି ଚାଷ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଯଦି ଏହା ପଶୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହୋଇପାରିଲା, ତାହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା କେତେ ଅଧିକ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନ ହେବ? ଏହିପରି ଅନେକ କିଛି ବିଷୟ ରହିଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଣଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ସହିତ ଅତି ସହଜରେ ଯୋଚି ହୋଇଯାଏ ବା ସାମିଲ ହୋଇଯାଏ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ବା ଅଣଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ସହିତ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଏକ ଆପୋଷ ମିଳାମିଶାର ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଏ। ପାଉଲ ଚାହିଁଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ସମାଜଗୃହମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁଠାରେ କି ସେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ, ସେଠାରେ ସେହି ଧାର୍ମିକ ନେତାମାନଙ୍କ ସହ ସାମିଲ ହୋଇଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ ଓ ଯେକୌଣସି ଏକ ସମାଜଗୃହରେ ରହି ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମଗୁରୁ ଭାବେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଇପାରିଥାନ୍ତେ। ମାତ୍ର ତାହା ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅସମାନ ରୂପେ ଯୋଚା ଯିବାର ବିଷୟ ପରି ହୋଇଥାନ୍ତା। ତେବେ ପାଉଲ ତାହା ପସନ୍ଦ କଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ପାଉଲ
ଏଠାରେ ସେହି ବିଷୟ ନେଇ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଅଣଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଚା ଯିବା ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ବା ବିଶ୍ୱାସ ମତକୁ ଅନୁକରଣ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଯାହାକି ସେ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶରେ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। 6 ପର୍ବର 15 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ବିଲିଆର ସହିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କି ମିଳନ, କିମ୍ବା ଅବିଶ୍ୱାସୀ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସୀର କି ଅଂଶ? ଧର୍ମ ସହିତ ଯେପରି ଅଧର୍ମର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଅନ୍ଧାର ସହିତ ଯେପରି ଆଲୁଅର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ସହିତ ଜଣେ ଅଣଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଆନ୍ତି ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଜ୍ଞାର ବିପରୀତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକମତ ହୋଇ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବା ସାମିଲ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱାସୀ ଅବିଶ୍ୱାସୀର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଅନୁକରଣ କରିବା ବା ସମର୍ଥନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କିମ୍ବା ସେ ତାହା ସହିତ ଏକମତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତଦ୍ୱାରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅଗୌରବ ହୁଏ। ଏହାପରେ 6 ପର୍ବର 16 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରତିମା ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରର କି ସମ୍ବନ୍ଧ? କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଟୁ, ଯେପରି ଈଶ୍ୱର କହିଅଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବା ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭ୍ରମଣ କରିବା। ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ହେବା ଆଉ ସେମାନେ ଆମ୍ଭର ଲୋକ ହେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଉଲ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ପ୍ରତିମା ପୂଜା ବିଷୟ ନେଇ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ପ୍ରତିମା ପୂଜାରୁ ପୃଥକ ରହିବା ପାଇଁ କହନ୍ତି। କାରଣ ପ୍ରତିମା ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର କେଉଁଠାରେ? ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀର ମାନବୀୟ ଶରୀର ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଆମ୍ଭେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସ୍ୱରୂପ, ଯାହାର ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱର ବାସ କରନ୍ତି। ତାହା କେବେ ହେଲେ ପ୍ରତିମା ସହିତ ତୁଳନୀୟ ନୁହେଁ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବିତ ଓ ସେ କେବଳ ଜୀବନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ହୃଦୟରେ ବାସ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେ ତାହାକୁ ଆପଣା ସାଦୃଶ୍ୟ ଓ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ନିର୍ମାଣ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେବିତ, ପୂଜିତ, ଗୌରବାନ୍ୱିତ ତଥା ପ୍ରଶଂସିତ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ଆଜି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କେଉଁପରି ସ୍ଥାନରେ ରଖିଛୁ? ଆଜି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କେଉଁପରି ଭାବରେ ପୂଜା କରୁଅଛୁ? ଆଜି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କେଉଁପରି ଭାବରେ ରୂପ ଦେଉଅଛୁ? କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱର। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ କରି ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚକ୍ଷୁ ଦେଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କର୍ଣ୍ଣ ଦେଲେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ମୁଖ ଦେଲେ କଥା କହିବା ପାଇଁ, ହସ୍ତପଦ ଦେଲେ ଚାଲିବା ପାଇଁ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ସେ କେବେ ଅନ୍ଧ ହୋଇପାରନ୍ତି? ସେ କେବେ ମୂକ ହୋଇପାରନ୍ତି? ସେ କେବେ ବଧିର ହୋଇପାରନ୍ତି? ସେ କେବେ ପଙ୍ଗୁ ହୋଇପାରନ୍ତି? ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ତାହାଙ୍କୁ ବହନ କରିପାରିବ? ବରଂ ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବହନ କରନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ତାହାଙ୍କୁ ବିକିପାରିବ ବା କିଣିପାରିବ? କେବେ ନୁହେଁ। ଆଜି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ରଖିଛୁ? ତେଣୁ ଆସୁ, ଯେଉଁ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବିତ କରି ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ତାହାଙ୍କୁ ଆମମାନେ ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ ଗୌରବ ଦେଇ ତାହାଙ୍କର ସେବା କରୁ, ତାହାଙ୍କଠାରେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ କରୁ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଓ ଆପଣ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଉପକୃତ ହେଉଥିବେ। ପାଉଲ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ଆମେ ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲୁ। ପାଉଲ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ କିପରି ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଗଲେ ଓ ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ କିପରି ସେବା କଲେ ତାହା କହିଲା ପରେ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଅସମାନ ରୂପେ ଯୋଚା ନ ଯାଉ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ଧକାର ସହିତ ଆଲୋକର କି ସମ୍ପର୍କ? ଯେଉଁଠାରେ ଆଲୋକ ଅଛି ସେଠାରେ ଅନ୍ଧକାରର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସୀ ଓ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ସହିତ ସେ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୁସମାଚାର ପାଇଲା ପରେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ହୁଏତ ଆମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇନପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଅବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ କି ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିପାରୁ। ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି କେବେ ଏକତ୍ର ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବ। ଆଜି କ'ଣ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥକୀକୃତ ଜୀବନ କାଟୁଛୁ କି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ଆମକୁ ଅଲଗା କରିଛନ୍ତି
ତାହା ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରୁଛୁ କି? ଆମେ କ'ଣ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟୁଛୁ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ? ତେବେ ଆଜି ତ ଆମ ସମୟ ଶେଷ ହେଲାଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ଆଜି ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଦୟାଳୁ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ଆମେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମରି ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଇଛ। ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମରି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ପରିଷ୍କୃତ କରିଛ। ଆମେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଭୁ ଅସମାନ ରୂପେ ଯୋଚା ନ ଯାଉ, ପ୍ରଭୁ ପୃଥକୀକୃତ ଜୀବନ କାଟୁ, ସେହି ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦାନ କର। ପ୍ରେମମୟ ପିତା, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର କର ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଯୋଗ୍ୟ ଆଚରଣ କରିବୁ, ତୁମଠାରେ ଲାଗି ରହିବୁ, ସେହି ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମେ ଦାନ କର। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଚାରିତ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ତୁମେ କଥା କୁହ। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାଣ ଦେଇଥିବା ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲୁ, ଆମେନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଗତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଏ କ୍ଲେଶ। ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ଆମ୍ଭେମାନେ କାହାର ମନ୍ଦିର ଅଟୁ? ଏ ଶୈତାନ, ବି ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱର, ସି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଡି ମନୁଷ୍ୟ। এই প্রশ্নর উত্তর আসন্তাকালি সন্ধ্যা 6টা মধ্যে অপশন এ, বি, সি, ডি মধ্যরু সঠিক উত্তর বাছি আপনার নাম ও সম্পূর্ণ ঠিকনা সহিত 9777221415 ফোন নম্বরে SMS কিংবা WhatsApp দ্বারা জଣାইବାକୁ অনুরোধ। जदि आपको आम कार्यक्रम भल लगुच तेबे 0444908126 रे मिस्ड कॉल दे विजय होई परिबे। गत सप्ताह विजय दर्शक बंधु हेले नवरंगपुर ज्योतिर्मय टाकरे और परिवार।